کی شان رکھتے ہیں، نبی نگاہوں میں دونوں جہان رکھتے ہیں، اور نبی کی بات جو نہ مانے وہ تو کافر ہے۔ نبی کی بات جو نہ مانے وہ تو کافر ہے۔ اما نبی دہن میں خدا کی زبان رکھتے ہیں، نبی دہن میں خدا کی زبان رکھتے ہیں۔ مثال میرے پیمبر کی لا نہیں سکتے، مثال میرے پیمبر کی لا نہیں سکتے، کہ جیسا دوسرا کعبہ بنا نہیں سکتے۔ مثال میرے پیمبر کی لا نہیں سکتے، کہ جیسا دوسرا کعبہ بنا نہیں سکتے۔ اور کٹا کے سر شہ حق میں حسین کہتے تھے، یہ سر تو لے لو مگر ہاتھ پا نہیں سکتے، یہ سر تو لے لو مگر ہاتھ پا نہیں سکتے۔ میرے عزیزوں، میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ هو التواب الرحیم۔ بے شک جو کوئی بندہ اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں، اپنے خالق اپنے مالک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، سچی رجوع کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس پر رحم فرما دیتا ہے، اس پر اپنا فضل خاص فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ ہر گناہوں سے سچی توبہ ہونی چاہیے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کریم ہے، ہمارا رب جو ہے نا وہ رحیم ہے۔ مانا کہ ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، مانا کہ ہمارے سروں پر گناہوں کی گٹھریاں ہیں، مانا کہ ہم سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مانا کہ ہمارے دامن میں گناہوں کی سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اللہ کی شان یہ ہے کہ اگرچہ ہمارے گناہ آسمان کی بلندیوں کے برابر کیوں نہ ہو، ہمارے گناہ سمندر کی گہرائیوں کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن بندہ اس رب کی رحمت پر امید رکھے، یقیناً اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، رب العالمین کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ شرط ہے کہ بندہ سچی توبہ کر لے، اپنے تمام گناہوں سے اس رب العالمین کی بارگاہ میں لوٹ آئے، اللہ سے مضبوطی رشتہ بنا لے۔ کیونکہ میرے عزیزوں، جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی صف میں اس بندے کو کھڑا فرما دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ گناہ کتنا بھی کر دیا ہو، اگرچہ اس کے گناہ آسمان کی بلندیوں کے برابر کیوں نہ ہو، سمندر کی گہرائیوں کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں روتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، آنسوؤں کا سیلاب بہاتا ہے، اور محبت الہی میں آنسوؤں کے قطرے گراتا ہے، تو معلوم ہے جب کوئی بندہ اللہ کی محبت میں آنسو گراتا ہے تو علامہ رومی فرماتے ہیں کہ ایک شہید کے قطرے کے برابر اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب کوئی محبت الہی میں آنسو گراتا ہے، جب کوئی اللہ کی محبت میں آنسو چھلکاتا ہے، تو علامہ رومی فرماتے ہیں کہ شہید کا خون ایک بوند اور آنسو محبت الہی میں جو گرتا ہے اس کے برابر اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے مصطفیٰ کے شہدائیوں، یہ چند لمحوں کی زندگی ہے، چند پل کی زندگی ہے، یہ فانی زندگی ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی، اور یہ دنیا فانی ہونے والی چیز ہے، آج ہے کل فنا ہو جائے گی، لیکن باقی رہے گی تو اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔
باقی رہے گی تو وہ شان الہی ہے میرے عزیزوں۔ ہاں ہاں مانا کہ گنہگار ہے، مانا کہ سیاہکار ہے، مانا کہ بدکار ہے، لیکن ہمارے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے، ہمارے خطا اتنے بڑے نہیں ہیں جتنا کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے دل کو کبھی چھوٹا نہ کرنا، اپنے دل کو کبھی بھی تنگ نہ کرنا، اس لیے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میں تو بہت بڑا بدکار ہوں، میں تو بہت بڑا سیاہکار ہوں، میرا رب مجھے معاف نہ فرمائے گا، میرا رب، میں تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہوں، اللہ کے عذاب کا حقدار ہوں، مجھے قبر کے اندر بھی عذاب میں مسلط کیا جائے گا، میدان محشر میں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ لیکن اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے پر رحم فرما دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، آج کی رات جو شب بارات ہے، یہ شب بارات جو ہے یہ بخشش کی رات ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں فرماتے ہیں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا ہم گن گاتے ہیں، جس نبی کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، جس نبی کا لایا قرآن پڑھتے ہیں، جس نبی کا لایا ایمان رکھتے ہیں، جس نبی نے بتا دیا کہ جنت ہے ہم نے دیکھا نہیں پر ایمان لا لیا، جس نبی نے بتایا خدا ہے ہم نے خدا کو دیکھا نہیں پر رب العالمین پر ایمان لا لیا۔ رب نے فرمایا میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کا سیر میں نے کیا، میں نے دیکھا کہ گنہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور نیککاروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن اے مسلمانوں، معلوم ہے جنت فقط مومنین کے لیے بنائی گئی ہے، جنت مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے، جنت کی بہاریں، جنت کی نظارے، جنت کی نعمتیں، سب کچھ یہ ہے اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا اور آج کی رات اس رب العالمین کی بارگاہ میں سچی رجوع کر لینا، سچی توبہ کر لینا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ہمارے آپ کے آقا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آمینہ کے لال، ہم غریبوں کے غمگسار فرماتے ہیں آج کی رات اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر نازل ہوتی ہے اور اپنی شان و کریمی کے مطابق پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو میری بارگاہ میں عزت طلب کرے، ہے کوئی میرا بندہ جو میری بارگاہ میں شہرت طلب کرے، ہے کوئی میرا بندہ جو میری بارگاہ میں اولاد طلب کرے، ہے کوئی میرا بندہ جو میری بارگاہ میں رزق طلب کرے، ہے کوئی میرا بندہ جو میری بارگاہ میں کامیابی، کامرانی، شہرت طلب کرے۔ اللہ رب العزت کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے اے میرے بندے، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں نے تیری تخلیق کی ہے، میں نے تجھے محبت میں پیدا کیا ہے، محبوب کی محبت میں میں نے تجھے اشرف المخلوقات میں پیدا کیا ہے، یہ میری شان ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر شے پر قادر ہوں، میں چاہتا تو تجھے نالی کا کیڑا بنا دیتا، میں چاہتا تو تجھے جانور بنا دیتا، میں چاہتا تو تجھے سانپ بچھو میں تبدیل کر دیتا، میں چاہتا تو تجھے بد جانور بنا دیتا، لیکن نانا یہ محبوب کی محبت ہے کہ محبوب کی محبت میں نے تجھے اشرف المخلوقات میں پیدا کیا ہے، میں نے تجھے انسانوں میں پیدا کیا ہے کہ اے لوگوں، اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تو نا امید نہ ہوا کر، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، اپنی گناہوں پر شرمندہ ہو جا اور چند آنسو کے قطرے بہا، اللہ کی رحمت دریائے جوش میں آئے گی اور اللہ بندے کے خطاؤں کو، گناہوں کو ایسے معاف فرما دے گا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ سچی رجوع کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے معاف کر دیے جاتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے جیسے اپنی ماں کی کوکھ سے ابھی
जन्म ले रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मुसलमानों, आज की रात अपने रब को राजी कर लो। आज की रात जो है ये तुम्हारे लिए है। मुस्तफा जान रहमत को ये रात जो है महबूब के उम्मतियों को अता हुआ है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वालों को अता हुआ है। तमाम सहाबा के दरमियान अल्लाह के महबूब जिक्र फरमा रहे हैं, अल्लाह की शान बयान कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। लेकिन एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप तमाम नबियों में मुमताज हैं, तमाम रसूलों में आला है, तमाम पैगंबरों में बरतरे वाला है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके सदके में कायनात को बनाया है, आपके सदके में जर्रात को पैदा किया है, जमीन को बनाया तो आपके सदके में, आसमान को बनाया तो आपके सदके में, लौह कलम बनाया तो आपके सदके में, चांद सितारों को पैदा किया तो आपके सदके में, दरियाए रहमत और दरिया, पहाड़, पत्थर, दरख्त, इंसानों को पैदा किया तो आपके सदके में। या रसूल अल्लाह, जब आपके सदके में कायनात बनाई गई, तमाम पैगंबरों में, तमाम रसूलों में, तमाम नबियों में आपका मकाम मर्तबा सबसे आला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मकाम आपको अता किया वो किसी को ना अता किया, जो खूबी आप में रखी वो किसी में ना रखी, जो खुसूसियत, जो कमाल, हुस्न और जमाल आप में अता किया वो किसी को ना अता किया। या रसूल अल्लाह, जिस तरह आप आला है, जिस तरह आप मुमताज है, जिस तरह आप बरतरे वाला है, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी उम्मत भी आला है? मेरे आका फरमाते हैं हाँ हाँ ए मेरे सहाबी, जिस तरह मैं आला हूँ इस तरह तमाम उम्मतों में मेरी उम्मत आला होगी। और क्यों ना हो, हजरत मूसा पैगंबर इसीलिए तो दुआ करते थे अल्लाह की बारगाह में, ए अल्लाह, काश कि तू मुझे अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर देता, काश कि तू मुझे अपने हबीब की उम्मत में पैदा कर देता। देखिए मूसा पैगंबर है, ये तमन्ना कर रहे हैं, ए अल्लाह मुझे अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर देता। एक सहाबी जो पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हजरत मूसा की पैगंबर जो है तो इबादत में आगत हो जाएगी। हजरत मूसा की पैगंबर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 1000 साल तक जिंदा रहे और जो है उनकी उम्मत हजारों साल तक जिंदा रहती थी। कोई किसी की उम्र 6 साल, किसी की उम्र 700 साल, किसी की उम्र 800 साल, लोग इस तरह जिंदा रहा करते थे। लेकिन या रसूल अल्लाह, हमारी उम्र जो है वो 50 साल होगी, 60 साल होगी, 70 साल होगी, ज्यादा से ज्यादा 100 साल होगी या रसूल अल्लाह। लेकिन इबादत में हमसे तो आगे बढ़ जाएंगे, इबादत में तो हमसे आगे वो मुमताज हो जाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं ना ना, ऐसा नहीं हो सकता है, जिस तरह मैं आला हूँ मेरी उम्मत भी आला है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी उम्मत को 2 रातें अता की है। उस रात में अगर मेरा उम्मती अपने रब को राजी कर लेगा तो मालूम है वो रात शबे बारात है, शबे कद्र है, और एक रात जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को दीदार कराया, शबे मेराज की रात है। ये रातें इतनी मोतबर बाबरकत और कीमती है, इतनी फजीलत वाली है कि नबी फरमाते हैं इस रात में अगर कोई चलकर अपने रब की तारीफ और तौसीफ करे, अपने रब का जिक्र करे, तस्बीह और तहलील करे, अपने रब की बारगाह में क़याम करे, रुकू करे, सजदा करे, अपने रब को राजी करे, तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि 1000 साल से ज्यादा उसके नामे अमाल में इबादत का सवाब दर्ज कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो क्यों ना हो ए मुसलमानों, हम सबको चाहिए कि आज की रात अपने रब को राजी करें, आज की रात अपने रब की तारीफ करें, आज की रात अल्लाह का जिक्र करें, उस रब की बारगाह में क़याम करें, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा कलमे तैयब की तिलावत, कलमे तैयब पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की बारगाह में नवाफिल अदा करें। अल्लाह अकबर। जब हम इस तरह अल्लाह का जिक्र करेंगे तो मालूम है अल्लाह हमसे राजी होगा। एक हदीस में आता है कि नबी फरमाते हैं जब कोई बंदा कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह के फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतरते हैं और मालूम है उसके लबों को बोसा दिया करते हैं। और जब बंदा अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है तो उसकी पेशानी को चूम लिया करते हैं। और जब नमाज के बाद वो अल्लाह की बारगाह में आंचल फैलाकर अल्लाह की
बारगाह में तो हाथ फैलाकर जब वो दुआएं करता है तो अल्लाह के फरिश्ते आमीन कहा करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मुसलमानों, तो अल्लाह की रहमत आज पहले आसमान पर है, अपने बंदों को मौका दे रहा है, अपने बंदों को ये जो है शरफ बख्श रहा है कि ए मेरे बंदे, इस रात को जाया ना होने देना, इस रात को बर्बाद ना होने देना, इस रात की कदर कीमत समझना। ए मेरे बंदे, आज की रात मांग ले तुझे क्या मांगना है, मांग ले तुझे क्या तलब करना है। अगर रिस्क में कमी है, तेरे रिस्क में बरकत नहीं है, तो मेरी बारगाह में तलब कर, मैं रिस्क का दरवाजा खोल दूंगा। गुनाहों की बख्शिश चाहता है, मेरी बारगाह में तौबा कर, मैं तेरे गुनाह माफ कर दूंगा। अगर तू औलाद चाहता है, मेरी बारगाह में तलब कर, मैं तुझे औलाद की दौलत से नवाज दूंगा। क्या चाहता है? इज्जत चाहता है, कामयाबी चाहता है, क्या चाहता है? मांग के तो देख, अल्लाह की बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं है, अल्लाह की बारगाह में किसी खजाने की कमी नहीं है। मांगने का सलीका होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए, तलब करने की एक चाह होनी चाहिए। मेरे अजीजों, याद रखना, जब एक बच्चा जब रोकर गिड़गिड़ाकर अपने माँ बाप से, वालिदैन से कोई चीज सवाल करता है, तब उसके माँ बाप उसको अता कर देते हैं, उसके माँ बाप उसके दिल की आरज़ू पूरा कर देते हैं। जब वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन जब कोई बंदा अपने मालिक की बारगाह में सच्ची रुजू करके फरियाद करता है, जो दुआ करता है, यकीनन अल्लाह उस बंदे की दुआ को कबूल फरमा लेता है। ऐ मेरे अजीजों, ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मुस्तफा के शहदाइयों, आज की रात अपने रब को राजी करो, आज की रात अपने रब को, अपने रब से रिश्ता जोड़ो और आज सच्ची तौबा करो कि मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। आज सच्ची तौबा करो, मैं कभी सूद नहीं खाऊंगा। आज सच्ची तौबा करो, मैं हराम गिज़ा अपने हलक के अंदर कभी नहीं उतारूंगा। आज सच्ची तौबा करो कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। आज सच्ची तौबा करो कि मैं गुनाह की तरफ कभी कदम नहीं बढ़ाऊंगा। जिंदगी गुजरेगी तो अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक मेरा कदम साबित रहेगा, तो मुस्तफा के फरमान के मुताबिक, शरीयत इस्लाम के मुताबिक मेरी सांसें चलेंगी। तो जिक्र इलाही में ये बंदा दिल में अहद कर ले और ये आरज़ू करे, या रब्बल आलमीन, ए परवरदिगार, बेशक तू ही मुझे अता फरमाने वाला है, बेशक तू ही अता करने वाला है। हर चीज का तू मालिक है, इज्जत का मालिक अल्लाह है, शोहरत का मालिक अल्लाह है, जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है, रिस्क देने वाला अल्लाह है, रिस्क छीनने वाला अल्लाह है। किसको मौत अता करना है, सिर्फ उसका मालिक अल्लाह है, और किसको जिंदगी बख्शनी है, इसका मालिक सिर्फ अल्लाह है। ऐ मुसलमानों, हम सबको चाहिए अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें, उसकी बारगाह में लौट आए, नमाज की पाबंदी करें, हर गुनाहों से तौबा करें और उस रब से सच्चा रिश्ता जोड़ ले, क्योंकि ये चंद लम्हों की जिंदगी है, चंद पल की जिंदगी है। कब ये हमसे रिश्ता तोड़ जाए कुछ भी मालूम नहीं है। ऐ मुसलमानों, ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों,